بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں یہ ایک لفظ پڑھ لو، یہ وظیفہ کر لینے سے آپ کو غیبی مدد مل جائے گی۔ اگر 50 کروڑ مانگو گے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ محترم ناظرین، ہمیں اللہ کا بہت ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے پہلے ہمیں رجب کا مہینہ عطا کیا، پھر شعبان کا مہینہ دیا، اور اب رمضان کا مہینہ ہمیں دے رہا ہے۔ اگر آپ رجب اور شعبان میں کوئی وظیفہ نہیں کر سکے، رمضان کے مہینے میں اس عمل کو لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت سے نواز دے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے رزق آ رہا ہے اور دولت کدھر سے آ رہی ہے۔ یاد رہے کہ رمضان کا انتظار ہر کسی کو ہوتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت رزقوں کو بڑھا دیتا ہے۔ جو بے روزگار ہوں اس کو رزق مل جاتا ہے، جو تنگ دست ہوں ان کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ یہ مشاہدہ ہے کہ ہم عام دنوں میں ہمارے دسترخوانوں پر اتنی چیزیں نہیں ہوتی جتنی کہ رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت اور سحری میں ہمارے دسترخوانوں پر موجود ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ برکت رکھ دی ہے۔ ہر آدمی کا رزق اس ماہ مبارک میں بڑھ جاتا ہے۔ اور بات کی جائے نیکیوں کی تو اس مہینے میں نیکیوں کا زور بھی بڑھ جاتا ہے اور گناہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ گنہگار انسان بھی نیکی کی جانب دوڑ کے جاتے ہیں اور برائی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہر طرف ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر کوئی اس مہینے میں برائی کی جانب سے بڑھنے لگے تو وہ بھی رک جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے، اور یہی عمل آپ نے ماہ رمضان میں کرنا ہے، اور آج کے دن اس عمل کو آپ ضرور کر لیں۔ پھر آپ خود ہی دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے کیسے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایک تسبیح کا عمل ہے لیکن ایسا لاجواب ہے، اس کے اثرات دیکھ کر آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ خود ہی ہو جائے گا۔ یہی عمل ہمارے ایک بھائی نے جب کیا تو اس نے اس کی برکت سے کیا فیض پایا، یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ وظیفے کا مکمل طریقہ کیا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کی اللہ رب العزت نے بڑی شان رکھی ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور اس مہینے میں وہ مبارک رات موجود ہے جس رات میں قرآن پاک اتارا گیا، اور اس رات کو شب قدر یا لیلۃ القدر رکھا، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اور اس کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ رات بھی ہے، اس مہینے میں ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے زیادہ عبادت کرے، اور ہر کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے، اور ہر کوئی زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت میں گزارتا ہے۔ لیکن بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس مہینے کی مبارک گھڑیاں بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کی قدر کرے، کیونکہ یہ مہینہ ہمارے پاس مہمان کی طرح ہوتا ہے، اور اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ رمضان کی خوب قدر کرے۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کے دور کی بات کی جائے تو ہر انسان رزق اور روزگار کے لیے پریشان ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، غریب آدمی مشکل سے آٹا چینی چاول پورے کرتا ہے، اور ہر کوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس لیے جو لوگ پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ یہ تسبیح رمضان کے مہینے میں لازمی پڑھیں۔ جب آپ ویڈیو دیکھیں اس عمل کو شیئر کر دیں، اور پھر رمضان کے مہینے میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کی برکت سے آپ کو اتنا رزق ملے گا کہ آپ اس کو اپنے سر پر اٹھا کر چلو گے۔ ناظرین، ہمارے رزق میں کمی کیوں آتی ہے؟ حضرت علی کا فرمان سن لیں۔ ایک بندہ حضرت علی شیر خدا کے پاس حاضر ہوا، اس نے ان کو سلام کیا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ بندے نے کہا، اے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سے گناہ ہیں جس کے کرنے سے ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے؟ اس بندے کی بات سن کر حضرت علی نے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ 5 ایسے گناہ ہیں جو بندے کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کمی کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا اور آخرت کا عذاب دے دیتا ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو ان 5 گناہوں سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ جو بندہ ان 5 گناہ کرنے سے نہیں بچ سکتا، دنیا اور آخرت تباہ کر لیتا ہے، وہ شخص کہنے لگا، امیر المؤمنین وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلا گناہ سود کر کے کاروبار چلانا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی انسان کی تلاش کر رہا تھا کہ میری ملاقات ایک سود خور بندے سے ہوئی۔ وہ کہنے لگا، حضور میرے گھر کے ساتھ والا گھر فروخت ہو رہا ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں، اس طرح ہم دونوں ہمسایہ بن جائیں گے۔ وہ بندہ کہنے لگا، یہ مکان بہت اچھا ہے، اس میں کوئی بھی کمی نہیں، نیا تیار ہوا ہے اور بہت ہی عمدہ ہے۔
हजरत शेख सादी ने फरमाया, ओ बेवकूफ बंदे, मुझे इसमें कमी ही कमी नजर आ रही है कि मैं एक सूदखोर का हमसाया बन जाऊं। उससे बुरा और क्या हो सकता है कि इंसान किसी सूदखोर का पड़ोसी बन जाए। अगर ऐसा मकान मुझे मुफ्त में भी मिले तो मैं भी ऐसा मकान कभी न लूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम दुनिया में खुशी से जिंदगी गुजारो, लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो सूदखोर का कारोबार मत करो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि दूसरा बड़ा गुनाह ये है कि किसी की बेटी पर कोई तोहमत लगाना। अल्लाह ताला का फरमान है, जो कोई नेक औरत पर तोहमत लगाता है, दुनिया और आखिरत तबाह बर्बाद हो जाती है। और फरमाया कि तुम किसी की बेटी से शादी नहीं कर सकते तो उस पर तोहमत मत लगाओ, क्योंकि उसके बूढ़े बाप ने सारा दिन मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को जवान किया, उसकी तरबियत और परवरिश अच्छे तरीके से की। अब उसकी बेटी जवान हुई तो इलाके के लोगों ने उसका रिश्ता लेने की बजाय उस पर तोहमत लगाना शुरू कर दी। उस बंदे के पास क्या है जो अपनी बेटी को जहेज देकर रुखसत कर सकता है? तुम लोग उस गरीब बाप की मदद नहीं कर सकते, दूसरी तरफ उसकी बेटी की इज्जत को पामाल कर रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला इस दुनिया और आखिरत में तुम्हें बेहतर सिला दे, तो कभी भी किसी की जवान बेटी पर तोहमत मत लगाएं। अगर तुम किसी की बेटी पर आज तोहमत लगाते हो तो वो घूम फिर कर कल तेरे सामने ही आ जाएगी। इसलिए हम सबको ऐसे गुनाहों से बचना चाहिए। नाजरीन, इस वजीफे की जानिब चलते हैं। अगर मैं तफसील से बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब वजीफे की जानिब चलते हैं। बहुत ही मुजर्रब अमल है और इस अमल को आपने लाजमी करना है और इस अमल को आपने जाया नहीं करना। इंशाअल्लाह आपको रिज्क और रोजगार की कभी तंगी नहीं होगी और आप पर पूरा साल रिज्क के दरवाजे खुल जाएंगे। याद रहे कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब अता फरमाता है। इसलिए आपने भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से खूब मांगना है। अमल मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक तस्बीह का अमल है। ये तस्बीह क्या है और आपने कैसे करनी है, आपने गौर से सुनना और समझना है। यकीन जानिए, इस तस्बीह की बरकत से आपको ऐसे मौजज़ात दिखने को मिलेंगे कि आप इस अमल को हमेशा के लिए अपना मामूल बना लेंगे। और जब एक बार इसको शुरू करेंगे, फिर आपका दिल इस अमल को छोड़ने का नहीं करेगा और आप खुद कहेंगे कि ये तस्बीह नहीं बल्कि दौलत बनाने वाली मशीन है, कि रिज्क की मशीन है जो आपके हाथों में लग गई है। याद रहे कि जब मैं तस्बीह का जिक्र करूं तो इससे मुराद 100 दानों वाली तस्बीह होती है। तो आपने एक तस्बीह पहले से कर लेनी है ताकि आप आसानी से अमल कर सकें। ये अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक सफाती नाम का अमल है और साथ में कुरान का एक कलमा भी है। इस अमल के असरात आप अपनी आंखों से देखेंगे। आपने ये अमल यकसोई वाली जगह पर बैठ कर करना है। अमल का तरीका ये है कि आपने तस्बीह के हर दाने पर ये कलिमात पढ़ने हैं, या रज़्ज़ाकु अल्लाहु समद, या रज़्ज़ाकु। ये एक तस्बीह के दाने पर आपने ये कलिमात पढ़ने हैं और फिर दूसरे दाने पर भी यही कलिमात पढ़ने हैं। आपने हर दाने पर या रज़्ज़ाकु अल्लाहु समद, या रज़्ज़ाकु को पढ़ना है। पहले भी आपको बताया कि इस अमल को आपने आज रमजानुल मुबारक के दिन में शुरू करना है और इसको आपने पूरा महीना जारी रखना है। बेहतर तो यही है कि इस अमल की कोई जगह और वक्त मुकर्रर करके किया जाए, वरना आप किसी भी वक्त किसी भी जगह पर ये अमल कर सकते हैं और चाहें तो चलते फिरते ये तस्बीह पढ़ लें। याद रहे कि इस अमल की बरकत से आपकी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी और आप पर रिज्क की ऐसी बारिश होगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि दौलत किस तरीके से आप पर बरस रहा है। इस अमल को आपने माह रमजान में शुरू करना है और आप इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत की वजह से इस अमल को जरूर जारी रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो माह रमजान में किसी भी दिन मौसूल हो जाती है तो फिर आपने इस दिन से ही इस वजीफे को शुरू कर देना है जिस दिन आपको ये वीडियो मौसूल हो। इस अमल को आपने खुद भी करना है और इस अमल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि बाकी मुसलमान बहनें और मुसलमान भाई इस अमल से मुस्तफीद हों। प्यारे भाइयों, याद रहे कि रोजा ऐसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और इसका अजर और सवाब भी मैं ही दूंगा। खुद ही सोच लीजिए कि जिसे मोहब्बत की जजा खुद अल्लाह ताला अता फरमाएंगे तो फिर रोजे के अजर को कौन समझ सकता है। इसका अजर अल्लाह ताला कितना देंगे। मेरा आप सब के लिए यही पैगाम है कि रमजान में अपनी बख्शिश करवा ले, अपने मरहुमैन के लिए दुआएं मांगे, उनकी बख्शिश की दुआ करें और अपनी दुनिया और अपनी आखिरत के लिए अल्लाह ताला से फैसले करवाएं। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सबको रमजानुल मुबारक में ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमजान की खैरों से और बरकतों से रहमतों से माला माल फरमाए। आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को सदके की नीयत से दूसरे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कमेंट में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर